start the program with a quote. Recollecting the past, celebrating our present, and shaping our future. Today we are here to celebrate 18th annual day of our proud Kongunadu B.Ed College and Kongunadu Integrated College. Now let us be on our feet as a sign of respect towards our tradition and language with Tamil Thai Valthu. I call upon Suji, first year from the Department of History, to sing Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Suji. I invite S. Kavya, third year from the Department of Zoology, to present the welcome address. A warm good evening to one and all gathered here. It's my pleasure to welcome you all in this occasion. We all come together to celebrate our 18th annual day function. I am happy to welcome our respected chief guest, Dr. Kamala Selvaraj sir, convener 6th Sanskriti Uttar Niyas Teacher Education South Bharat. Sir graciously accepted our invitation and is present here. On behalf of our institution, I respectfully welcome you, sir. I would like to welcome our founder and correspondent, Professor Dr. S. Rajan sir, Kongunadu Educational Institution. Welcome you, sir. I am happy to welcome our Kongunadu Educational Institution President, Thiru K.S. Raja. Welcome you, sir. It's my delight to welcome Treasurer of Kongunadu Educational Institution, Thiru S. Rajarajan. Welcome you, sir. Then I would like to welcome Secretary of Kongunadu Educational Institution, Thiru M. Singaravelu. Welcome you, sir. The principal is vital role in educational institution, serving as a leader and visionary for students and faculty members. I would like to welcome our principal, Dr. P. Santi, Kongunadu Integrated College of Education. Welcome you, madam. It's my privilege to welcome all the faculty members and I welcome all the parents who come over to this beautiful occasion. Last but not least, all the students and non-teaching staff who gathered here in the wonderful evening, welcome you all. Your presence certainly makes this function very grand and filled with joy. Thank you all. Thank you, Kavya. It's now time to reflect on a year of growth and glory. We respectfully invite our guiding light, Principal Dr. P. Shanti, to present the annual report. வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம். நமது அழைப்பினை ஏற்று நம் கல்லூரியின் ஆண்டு விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்துள்ள சிறந்த கவிஞர், எழுத்தாளர், மேடை பேச்சாளர், வானொலி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி படைப்பாளர், தன்னிகர்களா நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், கல்லூரி முதல்வர், சிறந்த சமூக சேவகர் என பன்முக ஆளுமை திறன்மிக்க சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் கமல செல்வராஜ் ஐயா அவர்கள், நமது கொங்குநாடு கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் மற்றும் தாளாளர் முனைவர் எஸ். ராஜன் அவர்கள், தலைவர் திரு கே. எஸ். ராஜா அவர்கள், பொருளாளர் திரு எஸ். ராஜராஜன் அவர்கள், செயலாளர் திரு எம். சிங்காரவேலு அவர்கள், இவ்விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டுள்ள உதவி பேராசிரியர்கள் மற்றும் நமது அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்துள்ள பெற்றோர்கள், மாணவ ஆசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கொங்குநாடு கல்வியியல் கல்லூரி 2007ஆம் ஆண்டு NCTயின் ஒப்புதலுடன் பெறப்பட்டது. இக்கல்லூரியானது 2007-8ஆம் ஆண்டில் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 2008ஆம் ஆண்டு முதல்
தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின் அங்கீகாரத்தின் கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போது கல்லூரியின் 17 ஆண்டுகள் கல்வி பயணத்தை முடித்து 18ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ள நாங்கள் துறை சார்ந்த உதவி பேராசிரியர்களை கொண்டு இதுவரை 1680 சிறந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்கி உள்ளோம். இதைத் தொடர்ந்து 2021ஆம் ஆண்டு முதல் BA BEd BSc BEd 4 வருட படிப்பிற்கான அங்கீகாரம் NCTE மற்றும் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பெறப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த ஒருங்கிணைந்த படிப்பானது BSc BEd மற்றும் BA BEdக்கான 5 வருட படிப்பினை 4 வருடத்தில் படித்து முடிக்கும் அரிய வாய்ப்பினை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தருகின்றது. BA BEd கோர்ஸில் தமிழ், ஆங்கிலம், வரலாறு போன்ற பாடப்பிரிவுகளும், BSc BEd கோர்ஸில் கணிதம், வேதியியல் மற்றும் விலங்கியல் போன்ற பாடப்பிரிவுகளும் நடத்தப்படுகின்றது. 4 வருட படிப்பின் முக்கிய நோக்கம் கல்வி பயிலும் ஒவ்வொரு மாணவியும் சிறந்த பாட அறிவு மற்றும் மொழித்திறன்களுடன் கூடிய திறமையான ஆசிரியராக உருவாக்குவதே ஆகும். இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆசிரியர் பணியை தேர்வு செய்து ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனத்தில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைந்த அளவில் உள்ளது. மாணவர்கள் ஆசிரியர் பணியை தேர்ந்தெடுத்து படிக்க அதிக அளவில் ஆர்வம் இல்லாத சூழ்நிலை உள்ளது. ஆண்டுக்காண்டு பல வகையான புதிய பாடப்பிரிவுகள் தொடங்கப்பட்டாலும் 12ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி பயிலாமல் எந்த மாணவரும் மேற்படிப்பு படிப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. எனவே பள்ளிகளில் ஆசிரியர் தேவை என்பது எல்லா காலகட்டத்திலும் அவசியமான ஒன்றாகும். ஆசிரியர் பணி என்பது மிகுந்த விருப்பத்துடன் செய்ய வேண்டிய ஒரு அறப்பணியாகும். மாணவர்களுக்கு பாடம் சம்பந்தப்பட்ட அறிவையும் நல்வழி காட்டுதலையும் வழங்குவதன் மூலம் ஆசிரியருக்கு மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் ஏற்படுகின்றது. நம் கல்லூரி நிறுவனர் மற்றும் தாளாளர் முனைவர் S. ராஜன் அவர்கள் கல்லூரி மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக வழங்கி கொண்டுள்ள நல் வழிகாட்டுதல் ஒவ்வொரு மாணவியின் வளர்ச்சியிலும் பெரும் பங்காற்றி வருகிறது என்பதை இத்தருணத்தில் பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நமது கல்லூரியின் சிறப்பு அம்சங்கள்: ஆண்டிற்கு 100 மாணவிகள் மட்டும் சேர்க்கை என்பதால் துறை வாரியாக உதவி பேராசிரியர்கள் மூலம் ஒவ்வொரு மாணவிக்கும் தனி கவனம் கொடுக்கப்படுகின்றது. 12ஆம் வகுப்பு முடித்து வரும் மாணவிகளின் தமிழ் உச்சரிப்பு, கையெழுத்து சரியில்லாத காரணத்தால் அவர்களுக்கு தனி கவனம் செலுத்தி அவர்களது உச்சரிப்பு, எழுத்துப்பிழை, கையெழுத்து, பேச்சாற்றல் திறன் போன்றவை மேம்படுத்தப்படுகின்றது. அரசு தேர்விற்கு தயாராகும் பொருட்டு TNPSC வகுப்புகள் மற்றும் தேர்வு பயிற்சிகள் சிறந்த முறையில் தகுதி வாய்ந்த அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களால் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு வாரமும் மாணவிகள் தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக பல்வேறு மன்ற விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன. 12ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழியில் கல்வி பயின்று கல்லூரியில் ஆங்கில வழி கல்வியை தேர்வு செய்யும் BA BEd இங்கிலீஷ், BSc BEd மேக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஜுவாலஜி போன்ற பாடப்பிரிவு மாணவிகளுக்கு தன் கருத்துக்களை பிழையின்றி சரளமாக ஆங்கிலத்தில் எழுதவும் பேசவும் தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் வகையில் சிறந்த உதவி பேராசிரியர்கள் மூலம் லிங்குவிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. இவ்வகுப்புகள் தமிழ் வழி மற்றும் ஆங்கில வழி மாணவிகளுக்கு தனித்தனியாக நடத்தப்படுகின்றன. மேலும் தனியார் முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில் நேர்காணலில் எம் கல்லூரி மாணவிகள் நல்ல ஊதியத்துடன் தேர்வு செய்யும் பொருட்டு அதற்கான பயிற்சிகள் திறமைமிக்க உதவி பேராசிரியர்களால் கொடுக்கப்படுகின்றது. இந்த கல்வியாண்டில் 4ஆம் ஆண்டு கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வாரம் ஒரு முறை துறை சார்ந்த நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதால் மாணவிகள் தங்கள் துறை சார்ந்த பாடங்களில் ஆழ்ந்த பாட அறிவை பெறுகின்றனர். ஒவ்வொரு பருவத்தின் இறுதியிலும் மாணவிகளின் பாடவாரியான அறிவினை சோதித்தறிய வாய்மொழி தேர்வு நடத்தப்படுகின்றது. 4ஆம் வருடத்தின் இறுதியில் அனைத்து பருவத்தின் முதன்மை பாடங்கள் அனைத்திலும் வாய்மொழி தேர்வு நடத்தப்படுவதால் மாணவிகள் தங்களின் பாட சம்பந்தமான கருத்துக்களை தெளிவான முறையில் தெரிந்து கொள்கின்றனர். வகுப்பறையில் குழந்தைகளை கையாளும் திறனை மாணவிகள் கற்றுக்கொள்ளும் வகையில் எமது நிறுவனத்தின் பள்ளியிலேயே மாணவிகளுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் பெறும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகின்றது. வருங்கால மாணவர்களுக்கு சிறப்பான முறையில் கற்றுத்தர சிறந்த ஆசிரியர்களை உருவாக்கும் பொருட்டு எங்களது கல்லூரியில் கல்வி பயிலும் மாணவிகளுக்கு நன்னடத்தை, நல்லொழுக்கம், தனித்திறமைகளை கற்றுத்தரும் வகையில் மாணவிகளின் வாழ்வில் முன்னேற்றமடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் மனவளக்கலை யோகா பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
இதன் அடிப்படையில் தினந்தோறும் காலை 5 நிமிடம் தியான பயிற்சி வழங்கப்படுகின்றது. கல்வி என்பது புத்தகத்தின் மூலம் மட்டும் கற்றுக்கொள்வது அல்ல, அதையும் கடந்து தனித்திறமைகளையும் படைப்பாற்றலையும் வெளிக்கொணர்வதாகும். அந்த வகையில் பாடம் சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களோடு கல்வி இணை செயல்பாடுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது. 21/6/2024 அன்று 10ஆம் ஆண்டு சர்வதேச யோகா தின விழா நடைபெற்றது. பயிற்சியாளர் பி. லதா அவர்கள் யோகா முறைகளை எடுத்துக்கூடி அதன் மூலம் உடலை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகளையும் கற்றுத்தந்தார். மேலும் தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பாக மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற பேச்சு போட்டியில் எமது கல்லூரி 3ஆம் ஆண்டு தமிழ் துறை மாணவி ஆர். அருள்மணி 3ஆம் இடம் பெற்று ரூ.5000 பரிசு தொகையும் சான்றிதழையும் நமது நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெற்றார் என்பதை இத்தருணத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 15/7/2024 அன்று கல்வி கண் திறந்த கர்ம வீரர் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. அதில் பல்வேறு போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. மேலும் நம் நாட்டிற்காக உழைத்தவர்களையும் தன் உயிரை தியாகம் செய்தவர்களையும் நினைவூட்டும் விதமாக நம் கல்லூரியில் சுதந்திர தின விழா, குடியரசு தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. 5/6/2024 அன்று எழுத்தறிவிப்பன் இறைவன் ஆவான் என்ற வரிகளுக்கேற்ப கல்வியும் நல்லொழுக்கத்தையும் கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவில் மாணவிகளும் ஆசிரியர்களும் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு தங்களின் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்தி மகிழ்ந்தனர். 26/9/2024 அன்று தனிநபர் திறன் மேம்பாடு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் மாணவிகள் பங்கு கொண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். 27/9/2024 அன்று முத்தாயம்மாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற போட்டிகளில் நம் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்று நடனத்தில் முதல் இடம் பெற்று ரூ.2000 பரிசு தொகையை பெற்றனர் என்பது மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 26/11/2024 அன்று தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. அதில் சிறப்பு விருந்தினராக சுற்றுச்சூழல் உதவி பொறியாளர் திருமதி வி.பி. மோகன ஜெயவள்ளி அவர்கள் கலந்து கொண்டு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் பற்றிய கருத்துக்களையும் அரசிடமிருந்து தகவல்களை பெறும் வழிமுறை பற்றியும் விளக்கம் அளித்தார். 30/11/2024 அன்று விளையாட்டு விழா நடைபெற்றது. அதில் நாமக்கல் மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு வி. சண்முகம் அவர்கள் கலந்து கொண்டு மாணவிகளுக்கு விளையாட்டின் முக்கியத்துவத்தையும் விளையாட்டால் நம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஏற்படும் நன்மைகளையும் எடுத்து கூறி ஊக்கமளித்தார். 17/12/2024 அன்று குழந்தை பாதுகாப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. அதில் நாமக்கல் மாவட்ட குழந்தை பாதுகாப்புத்துறை சார்பாக திரு சதீஷ்குமார் அவர்கள் கலந்து கொண்டு பள்ளி குழந்தைகள் சந்திக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு உரிமம் மற்றும் சட்டம் குறித்த விழிப்புணர்வையும் மாணவிகளுக்கு விளக்கினார். 27/12/2024 அன்று தமிழரின் பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டை எடுத்துக்கூறும் விதமாக நம் கல்லூரியில் பாரம்பரிய கலை திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது. அதில் கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு தன் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். 13/1/2025 அன்று தமிழ் திருநாளான பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. தமிழர்களின் பாரம்பரிய உடை அணிந்து மாணவர்கள் துறை வாரியாக பொங்கல் வைத்து மகிழ்ந்தனர். 22/1/2025 அன்று பாரத கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரிய மேம்பாட்டு இளைஞர் முகாம் கோவையில் உள்ள ராமகிருஷ்ணன் மிஷன் கல்லூரியில் 3 நாட்கள் நடைபெற்றது. அதில் நம் கல்லூரி மாணவர்கள் 15 பேர் பங்கேற்றனர். 3 நாட்கள் நடைபெற்ற வகுப்புகளில் ராமாயணம், மகாபாரதம் கூறும் வாழ்வியல் நெறிகளையும் சமூக விழிப்புணர்வு மற்றும் கல்வியலில் புதுமை பற்றிய கருத்துக்களையும் மாணவிகள் கற்றுக்கொண்டனர். 21/2/2025 அன்று ஈரோடு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கவிதை பயிலரங்கத்தில் நம் தமிழ்துறை மாணவிகள் 13 பேர் கலந்து கொண்டு கவிதை எழுதும் முறை பற்றிய செய்திகளை தெரிந்து கொண்டனர். 9/4/2025 அன்று காமதேனு கல்வியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற புவியியல் பற்றிய ஒருநாள் கருத்தரங்கில் வரலாற்றுத்துறை மாணவிகள் கலந்து கொண்டு நவீன நில அளவீட்டு முறைகள் பற்றியும் வரைபடங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் ஆளில்லா விமானத்தை இயக்கும் பயிற்சி பற்றியும் கற்றுக்கொண்டனர். 17/4/2025 அன்று காலநிலை மாறுபாடு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நம் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. இதில் நாமக்கல் மாவட்ட ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவன முதல்வர் டாக்டர் எம். செல்வம் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு
நெகிழி பயன்பாட்டை தவிர்ப்பது பற்றியும் உலகம் வெப்பமடைவதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் பற்றியும் மாணவிகளுக்கு விளக்கி கூறினார். நமது மாணவிகள் தமிழக அரசிடமிருந்து கல்வி உதவித்தொகை பெறுவது பற்றிய சில செய்திகள். 2024-25 கல்வியாண்டில் கொங்கு நாடு ஒருங்கிணைந்த கல்வியியல் கல்லூரியில் பயிலும் 71 மாணவிகளும், கொங்கு நாடு கல்வியியல் கல்லூரியில் பயிலும் 56 மாணவிகளும் மத்திய அரசின் போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகையாக ரூபாய் 49,03,000 பெற்று பயனடைந்தார்கள். தமிழக அரசின் புதுமை பெண் திட்டத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைந்த கல்வியியல் கல்லூரியில் பயிலும் 56 மாணவிகள் மாதந்தோறும் ரூபாய் 1000 பெற்று பயன் பெறுகின்றனர். நம் கல்லூரி நிர்வாகத்தின் மூலம் தாய் அல்லது தந்தையை இழந்த மாணவிகளுக்கு 25% கட்டண சலுகை வழங்கப்படுகிறது. மேலும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மாணவிகளுக்கு கட்டண சலுகையாக ரூபாய் 2,73,000 நிர்வாகத்தின் மூலம் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த கல்லூரி நல்ல முறையில் நடைபெற தேவையான வழிகாட்டுதலை அளித்து வரும் அனுபவம் மிகுந்த நமது நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் இந்த தருணத்தில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். மேலும் நமது கல்வி நிறுவன மாணவிகளுக்கு திறமை வாய்ந்த கற்பித்தல் மூலம் எதிர்காலத்தில் நல்லதொரு ஆசிரியர் சமுதாயத்தை உருவாக்க உள்ள நமது உதவி பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த இந்திய திருநாட்டின் முன்னேற்றத்தில் நமது கல்லூரி மாணவர்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள். மேலும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் முயற்சியும் பயிற்சியும் இருந்தால் நாம் வெற்றியடைவது உறுதி என்று கூறி எனது ஆண்டறிக்கையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, madam. The art of our institution, the one who leads with vision and care. We invite our esteemed founder and correspondent, Professor Dr. S. Rajan sir, to deliver the presidential address. மதிப்பிற்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் திரு கமலராஜ் செல்வராஜ் அவர்களே, நிர்வாகக்குழு பெருமக்களே, முதல்வர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவர்களே, பெற்றோர்களே மற்றும் அலுவலர்களே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் நாகர்கோயிலிருந்து நம்ம அழைப்பை ஏற்று உங்களோட அவர் ஒரு பிஎட் காலேஜில் பிரின்ஸ்பாலாக இருந்தார். இப்போ ஒரு தேசிய பணியில் ஃபுல் டைம் அவரை அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கார். அவர் நீண்ட நெடிய அனுபவம் பெற்றவர். ஸோ அவருடைய பேச்சில் இருக்கோம், அதை கேட்குறதுக்கு தான் நாங்களும் எல்லோரும் ரொம்ப அகவலாக இருக்கோம். அதனால் இந்த நேரத்தில் நான் நிர்வாகத்தின் சார்பாக நான் மட்டும் ஒரு 2 செய்தி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு முடிச்சுக்கிறேன். மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு நீண்ட ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படித்தாங்க. அதனுடைய நோக்கமே இங்கே நம்மக்கிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அத்தனை பேரும் ஒரு நல்ல மாடல் டீச்சர் ஆகணும், முடிஞ்சால் ஃப்யூச்சரில் பிரின்ஸிபலே ஆகணும், எந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போனாலும் சரி. அப்படி தான் நம்ம உங்களுக்காக ஒவ்வொருத்தரையும் இப்படி செதுக்கி கொண்டு வரணும்னு நம்ம நிர்வாகம் முயற்சி எடுக்குது. அதுக்கு மேலே மேடம் சொன்ன மாதிரி இப்போ டீச்சர் வேலைக்கு வர்றவங்களுக்கு ஆர்வமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஒரு 12th ஸ்கூலில் கிளாஸில் போய் ஒரு 40 பேருக்கு இடத்துல எத்தனை பேர் டீச்சராக போகிறீங்கன்னு கேட்டால் 1-2 கை தூக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் இருக்கிற வேலையிலேயே டீச்சர் வேலை தான் ரொம்ப நிம்மதியான வேலை. நாங்களாம் வாதியாக இருந்ததுனால மட்டும் சொல்லலை, உண்மை தான். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி அந்த ஆர்வத்தை தூண்டி ஒரு நல்ல டீச்சராக கொண்டு வர்றது மட்டும் இல்லாமல் வர கல்வியாண்டு முதல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இருந்தாலும் இது ஆனுவல் டேங்கிறனால அந்த செய்தி சொல்லிடுறேன். அந்த ஆனுவல் டேல கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டிப்ளமோ இன் சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி நீங்கள் படிக்கிற இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸோடு சேர்த்து நீங்கள் விருப்பப்பாடமாக அதையும் சேர்த்து அந்த டிப்ளமோ உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். அந்த டிப்ளமோ என்னென்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இப்போ டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி பிஹெச்டி டெக்கில் போய் சேர்றாங்க. 10 லட்ச ரூபா, 20 லட்ச ரூபா அதுக்கு டொனேஷன். படிக்கிறது டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி, ஆனால் அவங்க போகிற வேலை சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். அவங்க டிகிரிக்கும் அந்த வேலைக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. அதுக்காக சில பேப்பர் படிக்க வைப்பாங்க, சில ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, அதில் இன்டர்வியூ நடக்கும். சாஃப்ட்வேருக்கு எந்த மேஜருக்காரங்க வேணாலும் போகலாம், அதுக்கு மேஜரே கிடையாது. அதனால் நீங்கள் எந்த மேஜர் படித்தாலும் சரி அந்த கண்டென்ட் எடுத்து உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஒரு பக்கம் நடக்குது, ஆஃப் கேம்பஸில் போய் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா வேலை கிடைக்கிற அளவுக்கு சும்மா ஒரு விளம்பரத்துக்காக நடத்துகிற டிப்ளமோ இல்லை அது. அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலி சொல்லி கொடுத்து உங்களை தயார் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கிலீஷில் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராங் பண்ணிடுவோம் உங்களை, மிச்சம் மீதி இருக்கிறது அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும்தான். அதையும் கொடுத்து நீங்கள் யாராவது, ஏன்னா லேடிஸாக இருக்கிறதுனால
நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினச்சா கூட அதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பை அந்த நிர்வாகத்தின் சார்பாக நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிறோம் என்ற நல்ல செய்தியை உங்களுக்கு இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you for your valuable words. It's time to cherish our academic achievers. We are proud to recognize these outstanding academic accomplishments of our students. Let's take some time to appreciate the students. We are extremely proud to announce that our student, our Arunmoli, 4th year from the Department of Tamil, has secured 3rd place in the district level essay writing competition held at NKR Arts and Science College and received cash prize rupees 5,000. I request our chief guest, Dr. Kamala Selvaraj sir, to distribute the certificate. Chief guest honoring. I request President Thiru K.S. Raja, Kongunadu Educational Institution, to honor the chief guest with shawl. Thank you, sir. I request our founder and correspondent, Dr. S. Rajan sir, to present a momentum as a token of love. Thank you, sir. I welcome Chandralekha, 3rd year, from the Department of Chemistry, to introduce the chief guest. Good evening, everybody. I am proud to introduce our respected chief guest, Dr. Kamala Selvaraj, convener 6R Sanskrit Yudan NIAS Teacher Education, South Bharat. Previously, Sir was the former principal in Grace College of Education, Kanyakumari district. Sir completed MA in Tamil Literature with first class. He also got a degree, MA English Literature, MPhil, PhD, M.Ed, Diploma in Journalism, Typewriting, Tamil and English higher. In addition to that, our chief guest has guided for many PhD and MPhil scholars for the research works in Manonmaniam Sundarnar University, Tirunelveli. He worked as a lecturer for 20 years in Arts and Science Colleges, Teacher Training Institute and College of Education also. He also acted as a research person in many conferences. He presented nearly 25 research papers in national and state level seminars. Sir organized 28 state level seminars, 16 national level seminars, 5 national level workshops, 2 state level workshops and 6 national level conference. He is one of the member in SCRT Plus 2 syllabus framing committee in Kerala state. He published books named Kundalai Tattimudi. It is collection of poem. Nyayama is Nyayama. It is collection of educational and social essays. He presented many programs in All India Radio and Doordarshan. In the year 2021, he received Best Teacher Award from Tamil Nadu Teachers Education University, Chennai. He also received Excellent Educationalist Award by Lemuria Research Forum, Kanyakumari district. Ivichuvar Award by Kanyakumari Post Association. Kavimani Award conferred by Bharat Culture Forum. Your achievement is great, sir. Thank you, sir. Thank you, one and all present here. Thank you, Chandralekha. Congratulations to all the achievers. Your passion for knowledge shines through in your academic achievements. We are proud to announce that our students A. Kaushika, S. Kavya, L. Kanishka, R. Vaishnavi, A. Maithili participated in inter-college dance competition held at Muthayamal College of Arts and Science and secured first place. I request our management members to hand over the shield. Thank you, sir. Now I request our respected chief guest, Dr. Kamala Selvaraj, to present the special address. உங்கள் அத்துணை பேருடைய முன்னிலையும் மிகுந்த பேரானந்தத்தோடு நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன். ஏனென்று கேட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் ராஜாக்களும் ராஜாதி ராஜாக்களும். அதை பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் பேரானந்தமாக இருக்கிறது. கல்வித்துறையில் நீண்ட நெடிய அனுபவத்தை பெற்ற பழுத்த அனுபவசாலிகளுடைய முன்னால் இங்கே நான் வருவதற்கு காரணமாக இருந்த கொங்குநாடு
கல்வி நிறுவனங்களுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் ராஜன் சார் அவர்கள், அதே மாதிரி இனி இந்த கல்வி குழுமத்தில் இருக்கக்கூடிய ராஜன் சார், ராஜா சார், அதுக்கப்புறம் ராஜராஜன் சார், சிங்காரவேலு சார், கடைசியில் இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணிய சார், இவங்களையெல்லாம் நான் உங்களுடைய திருப்பாதங்களை தொட்டு நான் வணங்குகின்றேன். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தகுதி படைத்தவர்கள். இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்கள், உண்மையிலே அவர்களை வரவேற்ற பொழுது நீங்கள் அவர்களுக்காக கொடுத்த அந்த கைத்தட்டல் என்பது அது வெறும் கைத்தட்டலாக இருக்கவில்லை, என்னுடைய இதயத்தை தொட்ட கைதட்டலாக இருந்தது. அந்த அளவிற்கு நீங்கள் அவர்கள் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், கல்லூரியினுடைய முதல்வர் சாந்தி அம்மாவினுடைய திருப்பாதங்களை நான் தொட்டு வணங்குகிறேன். ஏனென்று சொன்னால், இந்த நாட்டில் மந்தைகள் அதிகமாக இருக்கிறது. அந்த மந்தைகளை சரியான வழியில் வழி நடத்துவதற்கான மேய்ப்பர்கள் மிக குறைந்து போய் சுருங்கி போய் உள்ளார்கள். எப்பொழுதுமே மந்தைகளை சரியான முறையில் வழி நடத்துவதற்கான மேய்ப்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், நிச்சயமாக அந்த மந்தைகள் எப்பொழுதும் மேதைகளாக மாறுவார்கள் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அந்த வகையில் மரியாதைக்குரிய சாந்தி மேடம் அவர்கள் உங்களை நல்ல வழியில் வழிநடத்துகிறார் என்பதை, உங்களை மேன்மைப்படுத்துகிறார் என்பதையும் அவர்கள் வாசித்து அளித்த அந்த ஆண்டறிக்கை மிகவும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அரசாங்கத்திலிருந்து, இந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடத்திலிருந்து பணப்பரிசை பெறக்கூடிய அளவிற்கு உங்களை வார்த்தெடுத்து, உங்களை வழிநடத்தி, உங்களை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அந்த பேராசிரியர் பெருமக்களுடைய பாதங்களை நான் தொட்டு வணங்குகின்றேன். ஏனென்று சொன்னால், முதல்வர் எவ்வளவு உழைத்தாலும் அந்த பேராசிரியர் பெருமக்கள் ஒவ்வொரு மாணவருடைய திறமைகளையும் அவர்களுடைய தகுதியையும் உணர்ந்து தெரிந்து அவர்களை தேர்வு செய்து அந்த நிகழ்வுகளுக்கு அனுப்புகிறார்கள் என்று சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு முடியும். அதற்கு இந்த கல்வி நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் உங்களோடு துணை நின்றிருக்கின்றார்கள். இந்த பேராசிரியர்கள் உங்களுக்கு சிறந்த முறையில் வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், ஒட்டு மொத்தத்தில் இந்த கொங்கு நாடு ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனம், பிஎட் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் உங்களை ஒரு தங்க தாமரையில் வைத்து உங்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது, உங்களை மேன்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நிர்வாக குழுவினுடைய சான்றோர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை நான் உறுத்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். 18வது ஆண்டு விழாவுக்கு என்னை அழைத்திருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய கல்வி நிறுவனத்துடைய தலைவர் ராஜன்ஜி அவர்கள். இந்த 18வது ஆண்டு விழாவினுடைய மகிழ்ச்சியில் நீங்கள் திளைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான அலங்காரத்தோடு இங்கே இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த அலங்காரத்தோடு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில், நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் மிக உயர்வான அலங்காரங்களை செய்திருக்கின்றீர்கள். முருகனாக, சிவனாக, இன்னும் பல அலங்காரங்கள் இருக்கிறது. இந்த மேன்மை பொருந்திய அலங்காரங்களோடு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நான் அறிவுரை சொல்வதற்கு ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது. நீங்கள் எப்பொழுது யாருடைய உருவத்தை தாங்கிக் கொள்கின்றீர்களோ அப்பொழுது நீங்கள் அவர்களாகவே மாறிவிடுவீர்கள். ராமாயணத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி வரும். ராவணன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால், சீதாதேவியை தூக்கி ஸ்ரீலங்காவில் கொண்டு வைக்கிறார். பல முறை அவரோடு சொல்கின்றார்கள், சீதாதேவியினுடைய மனதை நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்கின்றார்கள். அவர் கேட்கிறார். பலமுறை முயற்சி செய்தும் அவருடைய மனதை மாற்றுவதற்கு முடியவில்லை. என்ன முயற்சி செய்கிறது, எப்படி மாற்றுவது என்று கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் சொல்கின்றார்கள்,
அறிவில் சிறந்த சான்றோர் சொல்கிறார், நீ ஒரு பொழுது ஒரு விஷயத்தை செய், நீ ஸ்ரீராமனுடைய அச்சு உருவத்தை நீ தாங்கிக்கொள், அவருடைய உருவத்தை நீ, அவருடைய சாயலை நீ எடுத்துக்கொண்டு சீதா தேவியினிடத்தில் சென்று விட்டாய் என்று சொன்னால் உன்னுடைய அத்துணை இச்சைகளுக்கும் சீதாதேவி மயங்கி விடுவாள் என்று சொல்கின்றார்கள், அறிவுரை சொல்கின்றார்கள். உடனே ராவணன் சொல்கிறான், ஐயா, இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிந்த எனக்கு அந்த ரகசியம் தெரியாமலாயிருக்கும். நான் அந்த முயற்சியை எடுத்து விட்டேன். நான் எப்பொழுது ஸ்ரீராமனுடைய உருவத்தை தனதாக்கி கொண்டேனோ அந்த நேரத்தில் என்னுடைய இச்சைகளெல்லாம் மாறிவிட்டது. அதுக்கு பிறகு எனக்கு சீதா தேவி இன்னொருவனுடைய துணைவியை உட்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய, அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசையே மறந்து போய்விட்டது. அதனால் என்னால் அதை செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னார். இப்பொழுது நினைத்து பாருங்கள், உங்களுக்கு அறிவுரை தேவையா? என்னுடைய அறிவுரை தேவையா? நீங்கள் எந்த உருவத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ, எந்த வடிவத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்களோ அந்த வடிவத்திற்கு தக்கபடி உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அதை போன்று இப்பொழுது நீங்கள் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பணி இந்த சமூகத்தில், இந்த புண்ணிய பூமியில் பிறந்திருக்கக்கூடிய பிறவி பயனை அனுபவிக்கக்கூடிய மகத்தான மாபெரும் ஆசிரியர் பணியை நீங்கள் ஏற்றிருக்கின்றீர்கள். ஆசிரியர் பணியை நீங்கள் ஏற்றிருக்கிறீர்கள். அந்த ஆசிரியர் பணியை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நீங்கள் எப்படி மாற வேண்டும் என்று கேட்டால், உங்களை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒட்டுமொத்தமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், இந்த சமுதாயத்திற்காக, இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளம் தலைமுறைகளுக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். எனக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறது, நான் பேரானந்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், அதில் எல்லாத்திலையும் நான் பெருமை அடைவதே கிடையாது. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தில் நான் பெருமை கொள்வேன், எப்பொழுதும் நெஞ்சம் நிமிர்ந்து பெருமை கொள்ளக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன என்று கேட்டால், இந்த ஜென்மத்தில் என்னுடைய பெற்றோர் என்னை ஓர் ஆசிரியராக மாற்றிவிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் நான் பேரானந்தம் கொள்வேன், பெருமை கொள்வேன். அந்த ஆனந்தம் மட்டும்தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலை. அந்த ஆனந்தம் மட்டும்தான் என்னை இன்றைக்கு இத்தனை சான்றோர்கள் இருக்கக்கூடிய அவையில் முன்னிலைப்படுத்தி இருக்கிறது என்று சொன்னால், கல்வி என்கிற பெருமை அல்ல, ஆசிரியர் என்கிற பெருமை. அதை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கல்வி என்கிறதும் பட்டம் என்கிறதும் பதவி என்கிறதும் யாருக்கு வேண்டுமெனாலும் இருக்கலாம். அமைச்சர்களுக்கும் இருக்கலாம், முதலமைச்சருக்கும் இருக்கலாம், பிரதம மந்திரிக்கும் இருக்கலாம், யாருக்கு வேண்டும் என்று சொன்னாலும் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த ஆசிரியர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெருமை என்று சொல்லக்கூடியது, அந்த பேரானந்தம் என்று சொல்லக்கூடியது வேறு யாருக்கும் கிடைக்காது. உங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும், நமக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும். அந்த பணியில் அர்ப்பணித்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அத்துணை பேருடைய பாதங்களையும் தொட்டு வணங்குகின்றேன். அதிலும் இந்த கொங்கு நாடு ஒருங்கிணைந்த பிஎட் கல்லூரியில் நீங்கள் பயின்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், உங்களுடைய திறமைகளை வெளிக்காட்டி இத்தனை பரிசுகளையும் இத்தனை பெருமைகளையும் இந்த கல்வி நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் வாங்கி தந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால், இன்னும் உங்களை ஒருபடி அதிகமாக மேலே ஏற்றி நான் உங்களுடைய பெருமைகளை பார்க்கின்றேன். ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள், இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கல்வித்துறையில் இருந்திருக்கக்கூடியவர்கள். நாங்கள் எல்லோரும் பிஎட் படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் பிஎட் ஓராண்டு காலம்தான், ஓராண்டு காலம் பிஎட் தான் இருந்தது. நாங்கள் எல்லோரும் ராஜன்ஜியிலிருந்து தொடங்கி நம்முடைய சாந்தி முதல்வரிலிருந்து நான் வரைக்கும் ஓராண்டு காலம் கல்விதான் பிஎட்டில் படித்தோம். அதுக்கு பிறகு அதை ஈராண்டுகளாக மாற்றிவிட்டார்கள். எதனால் மாற்றினார்கள் என்றால், இன்னும் ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுடைய தகுதியையும் பெருமையும் மெருகேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அது 2 ஆண்டுகளாக மாற்றிவிட்டார்கள். ஆசிரியர்களுக்கு ஓராண்டு போதுமானதாக இல்லை. அவர்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கும் அவர்கள் வரும் தலைமுறைகளை வழிநடத்துவதற்கும்
போதுமானதாக இல்லை என்பதற்காக ஈராண்டுகளாக மாற்றிவிட்டார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அந்த ஈராண்டுகள் என்பதை மிகுந்த ஆய்வு செய்து கல்வியாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் செய்து இந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு கூட தகுதியானதாக இல்லை, அதில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. அதனால் இந்த பிஎட் கல்லூரி படிப்பை 4 ஆண்டுகள் ஆக்க வேண்டும் என்கிற முடிவெடுத்து இப்பொழுது 4 ஆண்டுகள் ஆக்கியிருக்கிறார்கள். நீங்கள் எல்லோரும் 4 ஆண்டு படிக்கக்கூடிய ஆசிரிய பெருந்தைகளாக மாறியிருக்கின்றீர்கள். என்ன நினைக்கிறீங்க? நாங்கள் ஓராண்டு காலம் படித்தவர்களை பெருமையாக நினைக்கிறீங்களா? நாங்கள் யோகம் செய்திருக்கோம்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை 2 வருஷம் படித்தவங்க உங்கள் பேராசிரியர்களை மாறிய ஆட்கள் அவங்கள யோகம் செய்தவர்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா? இல்லை 4 ஆண்டுகள் படிக்கக்கூடிய உங்களை யோகம் செய்தவர்கள் பாக்கியசாலிகள் என்று நினைக்கிறீர்களா? யாரை பாக்கியசாலிகள் என்று நினைக்கின்றீர்கள்? இது ஒரு கேள்வியாக தான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். சொல்லுங்க. நிறைய பரிசெல்லாம் வாங்கி இருக்கிறீங்க, சொல்லுங்க. 4 ஆண்டு சரிதானே? அப்ப எங்களை விட நீங்க தான் பெரிய பாக்கியசாலிகள், சரிதானே? அப்படித்தானே நினைக்கிறீங்க? ஆமா, கண்டிப்பா நீங்க பாக்கியசாலிகள், அதுல எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், நாங்களெல்லாம் ஓராண்டு பிஎட் படிப்பும் ஈராண்டு பிஎட் படிப்பும் படித்து முடித்ததுக்கு பிறகு பள்ளிக்கூடங்கள் சென்று மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தினோம். மாணவர்களுடைய இதயத்தோடு நாங்கள் பேசினோம், மாணவர்களுடைய உணர்வுகளோடு நாங்கள் உரையாடினோம். ஆனால் இந்த 4 ஆண்டுகள் படித்துவிட்டு வெளியே வர இருக்கின்றீர்கள் பார்த்தீர்களா? நீங்கள் இதிலிருந்து மாறுபடுகின்றீர்கள். நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன், நீங்கள் பிஎட் படிச்சுட்டு இந்த வருஷம் வெளியே வரீங்கல்ல, எங்கே போக போகிறீங்க? யாருக்கு படித்து கொடுக்க போகிறீங்க? யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். யாருக்கு படித்து கொடுக்க போகிறீங்க? யாருக்கு படித்து கொடுக்க போகிறீங்க? நான் சொல்லவா? எங்களே மாதிரி நீங்கள் மாணவர்களுக்கு படித்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இப்பொழுதெல்லாம் மாணவர்களுக்கு படித்து கொடுப்பதற்கு ரோபோட்டுகள் தாராளமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. கேரளா மாநிலத்தில் ரோபோட்டை அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆசிரியராக. தமிழகத்தில் ராமநாதபுரத்தில் கழிந்த 2 வாரங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ரோபோட்டை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் மாணவர்களுக்கு படித்து கொடுப்பதற்காக. அந்த ரோபோட் 50 மொழிகளை தெரிந்து வைத்திருக்கிறது. எத்தனை மொழிகள்? 50 மொழிகள். இந்த 50 மொழிகளில் 25 மொழிகள் நம்முடைய இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மொழிகள். இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய 25 மொழிகள் வெளிநாட்டு மொழிகள், அந்நிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 25 மொழிகளை தெரிந்திருக்கிறது. நீங்கள் திருக்குறளை கேட்டால் சொல்லும், கணித மேதை ராமானுஜத்தை கேட்டால் சொல்லும், அப்துல் கலாமை கேட்டால் சொல்லும், யாரை வேண்டுமென்றாலும் கேட்கலாம், எந்த கேள்வி வேணும்னாலும் கேட்கலாம். ரோபோட்டின் இடத்துல அது அத்தனைக்கும் பதில் சொல்லும். சிரிச்சுட்டே பதில் சொல்லும், டாட்டா காட்டிக்கிட்டே பதில் சொல்லும். நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்களோ உங்களோடு இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் ரோபோட் டீச்சர். அந்த டீச்சருக்கு தமிழ்நாட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த டீச்சருடைய பேர் மார்க்ரேட் டீச்சர். அந்த மார்க்ரேட் டீச்சர் உங்களை விட அற்புதமாக சாரி கட்டி இருக்குது, உங்களை விட அற்புதமாக என்ன செய்திருக்குன்னு சொன்னால் பவுடர் போட்டிருக்குது, உங்களை விட அற்புதமாக என்ன செய்யுதுன்னா பேசுது, மாணவனுக்கு செகண்ட் கொடுக்குது, எல்லாமே செய்யுது. இப்போ சொல்லுங்க, நீங்க யாருக்கு படிச்சு கொடுக்க போறீங்க? நீங்க மனுஷனுக்கு படிச்சு கொடுக்க போறீங்களா இல்ல மிஷினுக்கு படிச்சு கொடுக்க போறீங்களா? இப்போ நீங்க இந்த 4 ஆண்டு படித்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் யாருக்கு படித்து கொடுப்பதற்கு நீங்கள் தயாராக வேண்டும் என்று கேட்டால், ரோபோட்டுக்கு படித்து கொடுக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை ஃபீட் பண்றதுக்கு நீங்கள் தயாராக வேண்டும்.
இனி மாணவர்களுக்கு படித்து கொடுப்பதற்கு ஆசிரியர்களை அழைக்க மாட்டார்கள். ரோபோட்டுக்கு படித்து கொடுப்பதற்கு அதற்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு திறமையானவர்களே தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் தான் பிஎட்டை 4 ஆண்டுகளாக மாற்றியிருக்கின்றார்கள். இப்போ எத்தனை லாங்குவேஜ் தெரியும் உங்களுக்கு? ஹவு மெனி லாங்குவேஜ்? 3 லாங்குவேஜ். 3 மொழி படிக்க வேண்டும்னு சொல்றாங்க, ஆனா படிக்கவே விட மாட்டோம்னு சொல்றாங்க. ரோபோட் எத்தனை மொழி படிச்சிருக்குது? 50 மொழி. இந்தியாவில் உள்ளது 25, அயல்நாட்டில் உள்ளது 25. இங்க 3 மொழி படிக்கிறதுக்கே தகராறு நடக்குது. எப்படி சாதிக்க போகிறோம்? ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன், எத்தனை தான் இயந்திரங்கள் படித்து கொடுப்பதற்கு வந்தாலும் கூட இந்த ஓராண்டு காலம் நாங்கள் படித்தமே பிஎட் படித்துவிட்டு மாணவர்களிடத்தில் பேசினமே, உறவாடினமே, அதை போன்ற ஒரு உணர்வு எந்த ரோபோட்டுக்கும் வராது என்பதை இந்த உலகம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு மாணவன் காலையில் வீட்டிலிருந்து சிற்றுண்டி அருந்தாமல் வருகிறான், வகுப்பறையில் உட்கார்ந்திருக்கிறான். 50வது மாணவனாக இருந்தாலும் கூட அவனுடைய முகம் கடுகளவேனும் ஆடி இருக்கிறது என்று சொன்னால் யாரால் கண்டுபிடிப்பதற்கு முடியும் என்று சொன்னால் இந்த சாந்தி மேடத்தினால் கண்டுபிடிப்பதற்கு முடியும். ஏனென்று சொன்னால் அந்த உணர்வும் இரத்த ஓட்டம் உடையவை. அந்த இரத்த ஓட்டத்தினால் தான் இன்னொரு இரத்தத்தினுடைய உணர்வை புரிந்து கொள்வதற்கு முடியும். ஆனால் நீ எப்படிப்பட்ட ரோபோட்டை கண்டுபிடித்தாலும் அந்த ரோபோட்டினால் உங்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கு முடியாது 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 என்பதை இந்த ரோபோட் தயாரிக்கக்கூடியவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் உண்மை. ஆனாலும் கூட நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயம் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எதற்காக என்று சொன்னால் காலத்தினுடைய போக்குக்கு தக்கபடி உங்களை மாற்றிக்கொண்டால் மட்டும்தான் நாம் படிக்கக்கூடிய கல்விக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அந்தஸ்தும் இருக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக மட்டும்தான் நான் இதை சொன்னேன் உங்களுக்கு, உங்களை பயமுறுத்துவதற்கு அல்ல. எதிர்காலம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. அரசாங்கம் சொல்லி இருக்கிறது, மிக விரைவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 5000 டீச்சர்ஸை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து. உங்களுக்கு லக் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வெளியே வந்த உடனேயே டெட் எக்ஸாமினேஷனை தெற்றாமல் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அடுத்த மாதத்திலே 2 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஆசிரியர் ஆகிவிடலாம். அதனால் நீங்கள் தகர்ந்து போகக்கூடாது, தயக்கத்தோடு இருக்கக்கூடாது, துணிச்சலோடு இருக்க வேண்டும், ஆர்வத்தோடு இருக்க வேண்டும், உற்சாகத்தோடு இருக்க வேண்டும். உங்களை தயார் பண்ணிக்கொள்வதற்கு எத்தனை தேர்வுகள் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்வதற்கு உங்களுடைய மனதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய புத்தியை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தீட்ட வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் கேட்கிறேன். ஆசிரியர் பணி அற்புதமான பணி. இந்த ஆசிரியர் பணியினால நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? நான் உங்களுக்கு 2 விஷயங்களை தான் சொல்றேன், ஒரு 3 விஷயத்தை சொல்றேன். ஒன்று, நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எப்படி தயார்படுத்திக் கொள்கிறது? நீங்க எந்த விஷயத்தில் படித்திருக்கிறீர்களோ உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல ரொம்ப தரவா இருக்கணும். உங்களை விட்டா இன்னொருத்தர் இல்லை அப்படிங்கிறது மாதிரி நீங்க அதுல புலியா இருக்கணும். அதான் உங்களை நீங்கள் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியது. 2வது விஷயம், உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் படித்தவர்களாக இருக்கலாம், படிக்காதவர்களாக இருக்கலாம், கற்றவர்களாக இருக்கலாம், கல்லாதவர்களாக இருக்கலாம். அவர்களுடைய நிலைமையை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களுக்காக உங்களை நீங்கள் தியாகம் செய்ய வேண்டும். 3வது விஷயம், இந்த நாட்டிற்காக நீங்கள் உங்களை தியாகம் செய்ய வேண்டும். இந்த நாட்டுக்காக எப்படி உங்களை தியாகம் செய்கிறது? ஆசிரியர் பணி அறப்பணி என்று சொல்லுகிறீங்களே. இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கிறீங்க, சாந்தி மேடம் அதில் சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 4 பேருடைய டீமை பேர் போட்டிருக்கிறாங்க. 4 டீம், சரிதானே? 4 டீம் போட்டிருக்கிறாங்க. அதில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய டீமினுடைய பேர் என்னது? மதர் தெரசாவை போட்டிருக்கிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம்.
நான் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்தது. இனி ஒரு ரெண்டாவது ஒரு பேர் போட்டிருக்கிறீங்க, அப்படி 4 பேர் போட்டிருக்கிறீங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஆனால் அதில் ஒரு பேர் விடுபட்டு இருக்குது. விடுபட்டதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், கழிந்த ஆண்டு நீங்கள் சேர்த்திருப்பீங்க. அதில் ஒரு பேர் என்ன என்று சொன்னால், இந்திய தேசத்தினுடைய முதல் பெண் ஆசிரியராக ஒருவர் இருந்திருக்கிறார். யாராவது சொல்லுங்க, கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க நீங்க. இந்திய தேசத்தினுடைய முதல் பெண் ஆசிரியை யாரு? கரெக்ட். நீங்க சொல்லாம வேற எந்த கல்லூரியில போய் கேட்டா அதை சொல்லுவாங்க? எந்த கல்லூரியில கேட்டா சொல்லுவாங்க? இதான் கொங்கு நாட்டில் படிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுடைய தகுதி. உங்களை படித்து தரக்கூடிய பேராசிரியர்களுடைய உச்சம், அறிவினுடைய ஞானம், உங்களை வழிநடத்தக்கூடிய முதல்வருடைய, நான் சொன்னேனே அந்த வழிகாட்டுதல், சாவித்திரிபாய் புலே. நான் சொல்றேன், நாட்டுக்காக ஒரு ஆசிரியர் ஒரு ஆசிரியர்னு நீங்க எங்கேயுமே சொல்லக்கூடாது. பார்த்துருங்க, ஆசிரியராக இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அது ஆங்கிலத்தில் வர்றது மாதிரி இலக்கண பழி அதில் இருக்கிறது. ஓர் ஆசிரியர் என்று தான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அது தமிழ் படித்தவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ஓர் ஆசிரியர் இந்த சமுதாயத்துக்கு பணியாற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சாவித்திரிபாய் புலேனுடைய வரலாறை நீங்கள் அத்தனை பேரும் படித்திருக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக உங்களுடைய பேராசிரியர்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அந்த சாவித்திரிபாய் புலே ஆண்டு தெரியுமா பிறந்தது? 1813ஆம் ஆண்டு. 1900 கிடையாது, 2000 கிடையாது, 1813. எத்தனை நூற்றாண்டுகளை முன்னால் என்று நினைத்து பாருங்கள். அந்த காலகட்டத்தில் என்ன நடந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு? பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணி இருந்த காலம். சுப்பிரமணிய பாரதி சொல்லியிருக்கிறார் பாத்தீங்களா? உணர்ச்சியினுடைய வேகத்தில் கொப்பளிப்பில் சொல்கிறார், ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது தீமை என்று எண்ணி இருந்தார், மாண்டு விட்டார். நீ அப்படி நினைக்கிறேனாலே நீ செத்து போயிட்டேன்னு அர்த்தம். அந்த காலகட்டத்துக்கும் முன்னாடி சாவித்திரிபாய் பூலே அவங்க பெண்கள் ஏற்ற தொடக்கூடியது வரை பாவம் என்றிருந்த காலகட்டத்தில் எழும்புறாங்க. படித்தே தீர வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய 9வது வயதில் திருமணம் செய்து கொடுக்கின்றார்கள். பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்வதற்கு முடியாது. நான் இப்பொழுது சொல்லி வரக்கூடியது, ஆசிரியர்கள் சமுதாயத்திற்கு பணியாற்ற முடியுமா, செய்ய முடியுமாங்கிறது தான் கேட்குறேன். அதுக்கு தான் அவங்களை உதாரணமாக சொல்கிறேன். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உங்களை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும், உங்களுடைய வீட்டை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும், இந்த சமுதாயத்திற்கு நீங்கள் தொண்டு செய்ய வேண்டும். ஆசிரியர்கள் அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்ல, ஆட்சியாளர்கள் மட்டுமல்ல, இந்த சமுதாயத்திற்கு பணி செய்யக்கூடியது. அங்கே பல குளறுபடிகள் நடக்கும். ஆனால் ஆசிரியர்களாகிய சாவித்திரிபாய் புலே போன்றவர்கள் இந்த தேசத்திற்காக, இந்த நாட்டிற்காக உழைத்தீர்கள் என்று சொன்னால் அது அற்புதமாக இருக்கும். அதுதான் பேரானந்தமாக இருக்கும். பெண்கள் ஏட்டையும் தொடுவது தீமை என்றிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் சாவித்திரிபாய் புலே படிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள், படிக்கிறார்கள். படித்து முடித்ததுக்கு பிறகு ஆசிரியராக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள். ஒரு கிராமத்துக்கு போகின்றார்கள். அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒதுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள், இன்றைக்கு தீண்டத்தகாதவர்கள் என்று சொல்லி நாம பட்டியலை நினைத்தவர்கள் என்று நினைக்கின்றோமே, அப்படிப்பட்ட கிராமத்தில் சென்று அங்கிருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை திரட்டுகிறார்கள், படித்துக் கொடுக்கிறார்கள். படித்துக் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். அந்த வரலாறு பேராசிரியர்கள் பற்று தந்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். அந்த சாவித்திரிபாய் பூலே அந்த பிள்ளைகளுக்கு படித்து, பெண் குழந்தைகளுக்கு படித்துக் கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில், செல்லக்கூடிய வழியில், அவர் செல்லக்கூடிய நேரத்தில் மேதாவி என்று இந்த சமுதாயத்தில் நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் அவருடைய மேலில், அவருடைய உடம்பில், மேனியில் சந்தனங்களை தளிக்கவில்லை. அவருடைய மேனியில் மனித கழிவுகளை வீசினார்கள். மனித கழிவை
இந்த சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவதற்காக சென்ற அந்த பெண்மணியின் மீது மனித கழிவுகள் நினைத்து பாருங்கள். சகதியை வாரி வீசினார்கள். மன வருத்தத்தினுடைய உச்சகட்டத்தில் தன்னுடைய கணவனோடு வந்து கேட்கின்றார்கள், இந்த மாதிரி செய்கிறார்களே இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்வதற்கு என்று கேட்கின்றார்கள். சாவித்திரிபாய் தன்னுடைய கணவனிடத்தில் கேட்கின்றார்கள். நம்முடைய வீட்டில் வந்து ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவனிடத்தில் கேட்டால், இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டால் இதற்கு என்ன பதில் கிடைக்கும்? உனக்கு வேற வேலையும் தொழிலும் எதுவுமே கிடைக்கலையா? உட்கார்ந்துரு வீட்டில், பிள்ளைங்களுக்கு சமைச்சு போடு, இதை விட்டுட்டு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க. இவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? கவலையே படாத, எந்த வேதனையும் வேண்டாம், நாளையிலிருந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் யாருக்காவது செல்ல முடியுமா? அது பள்ளிக்கூடத்துக்கு செல்லக்கூடிய நேரத்தில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னார்? நான் சொல்கிறேன். அவர் சொன்ன பதில் என்னன்னா, நாளைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு சேலையை கட்டிட்டு போ, இன்னொரு சேலையை கையில் கொண்டு போனார். இன்னொரு சேலையை கையில் வச்சிரு அப்படின்னார். பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் மனித கழிவுகளை சகதியை உன்னுடைய மேனியில் தெளிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அங்கே போய் அந்த சாரியை மாற்றிவிட்டு நீ கையில் கொண்டு போகக்கூடிய சாரியை கட்டிவிட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கொடு என்று சொன்னார். அவ்வளவு பெரிய தியாகம் இந்த சமூகத்திற்காக செய்திருக்கிறார்கள் நினைக்கப்படுகிறது. ஒரு கணம் அதையே செய்தார்கள், அப்படியே செய்தார்கள். ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாள் அல்ல, 3 நாள் அல்ல, பல நாட்கள் தொடர்ந்தது. அந்த நாட்டில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம், அங்கே என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால், கொடுமையான பசி வருகிறது, வறுமை வருகிறது. அந்த வறுமை வரக்கூடிய நேரத்தில் அந்த வறுமையில் வாடிய குழந்தைகள் எல்லாம், ஆதரவற்றிருந்த குழந்தைகளை எல்லாம் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு பாதுகாப்பு மையத்தை தொடங்கின்றார்கள். அந்த கிராமத்தில் பிளாக் நோய் வருகிறது, கொடுமையான பிளாக் நோய் வருகிறது. அந்த பிளாக் நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேரையும் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எடுக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு சமூகத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரியை கட்டுகின்றார்கள், அவர்களுக்கு சிகிச்சை செய்வதற்காக. கோவிட் வந்த நேரத்தில் நம்முடைய நாட்டில் அதற்கென்றே தனி சிகிச்சைக்காக தனியாக கட்டினார்கள். பார்த்தீங்களா? ஆஸ்பத்திரி ஒதுக்குனாங்க பார்த்தீங்களா? இப்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நான் வரேன்னு சொன்னார் சார். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கழிந்த வாரத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரி ஒரு வேலை செய்திருக்கிறார். என்ன வேலைன்னு சொன்னால், அங்கே வரக்கூடிய அந்த மாவட்டத்தில் வரக்கூடிய, அதாவது குற்றவாளிகள், எந்த குற்றவாளிகள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால், போலீஸ் அரசு துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய குற்றங்களுக்காக தனியாக குற்ற வழக்குகளை பதிவு செய்வதற்கான ஒரு துறையை தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் இங்கே என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறதுனா, அந்த பிளாக் நோயில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக சாவித்திரிபாய் பூனே ஒரு ஆஸ்பத்திரியை தொடங்கி அவர்களே என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து கடைசியாக அவர்களுக்கும் அந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால், இந்த தேசத்தை விட்டு தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்கின்றார்கள். அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது? அவருடைய பெயரில் இன்றைக்கு புனேயில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் என்ன செய்கிறதுன்னு சொன்னால் அவருடைய பெயரை நிறுவி இருக்கிறது. அதே போன்று நீங்கள் தபால் தலையை வாங்கக்கூடிய நேரத்தில், ஸ்டாம்பு வாங்கக்கூடிய நேரத்தில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், இந்திய அரசாங்கம் அவர்களுக்கு ஸ்டாம்பு தபால் தலையை அவர்களுடைய பெயரில் வெளியிட்டிருக்கிறது. அரசாங்கத்தினுடைய பெயரிலேயே இன்றைக்கு அவர்களுக்கு கௌரவப்படுத்தப்படுகிறார்கள், நினைவு பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகிறது. ஆசிரியர் என்பவர் வெறுமனே வகுப்பறைக்குள்ளே கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக மட்டும் இருக்காமல், இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அநீதிகளையும் அக்கிரமங்களையும் தன்னுடைய மனதிற்குள்ளே கொண்டு
அவர்களுக்காக நீங்கள் எப்பொழுது பாடுபடுவதற்கு வருகின்றீர்களோ அப்பொழுதுதான் நீங்கள் கற்ற கல்விக்கு, நீங்கள் செய்திருக்கக்கூடிய தொழிலுக்கு மகத்துவம் ஏற்படுகிறது என்பதை உணர்த்துவதற்காக மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். அறிவுரையாக சொல்லவில்லை. உங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் கேட்கலாம், நாங்கள் என்ன சார் எப்படி செய்ய முடியும்? உங்களுக்கு இன்னும் தேடுங்கள். இன்னும் உங்களுடைய ஊரில் 10க்கு ஒருவர், 2 பேர், 3 பேர் கல்வியே கற்காமல் பள்ளிக்கூடத்திற்கே செல்லாமல் இருப்பார்கள். கண்டுபிடியுங்கள். அவர்களுக்கு ஆனா ஆவன்னா எழுதுறதுக்காவது குறைந்தபட்சம் கையெழுத்து போடுவதற்காக நீங்கள் படித்து கொடுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்களும் சாவித்திரிபாயாக மாறுவதற்கு முடியும் என்பதற்காக சொல்கிறேன். 3வது விஷயம், நீங்கள் கல்விக்காக தொண்டு செய்ய வேண்டும். அந்த கல்விக்காக தொண்டு செய்யக்கூடியது எப்படி என்று கேட்டால், மரியாதைக்குரிய ராஜன்ஜி அவர்கள் கணித மேதை, அவருடைய அலுவலகத்தினுடைய முன்னால் ஜனவரி மாதம் 4, 5, 6 2 நாட்கள் இதே கல்லூரியினுடைய வளாகத்தில் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம். நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய இயக்கத்தினுடைய சார்பில் 2 நாள் முகாமை நாங்கள் நடத்துகிறோம். அவருடைய அலுவலகத்தில் முன்னால் சென்ற பொழுது ராமானுஜம் ஐயாவினுடைய புகைப்படத்தை வைத்திருக்கின்றார்கள். சரிதானே ஐயா? ஏன் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால், ராமானுஜம் இந்த நாமக்கல் மாவட்டத்தோடு அவருக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது. அவர் வழிபட்ட தெய்வம் இந்த நாமக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய தெய்வம். மிகப்பெரிய கணித மேதை. 1887 பிறக்கிறார், ஈரோடு. அந்த ஈரோட்டில் அவர் இன்னைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வீடு, பிறந்த வீடு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை கவனிப்பதற்கு ஆள் கிடையாது. அங்கே ஒரு சிலை வைத்திருக்கின்றார்கள். அங்கிருந்து அவர் பிறந்து பல்வேறு கஷ்டங்களை அனுபவித்து வறுமையிலும் வறுமை, படிப்பதற்கு அவருக்கு நோட்டு புத்தகம் கூட வாங்குவதற்கு வழி இல்லாதவர். அவரை வைத்துவிட்டு, நான் ராஜன்ஜியை வைத்துவிட்டு கணித மேதை ராமானுஜத்தை பற்றி பேசக்கூடாது. ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு அதிலே அவரை கற்றுத்தேர்ந்தவர். கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். எதற்காக ஆசிரியர்கள் கல்வி பணியை செய்ய வேண்டும், கல்விக்காக நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டால், அந்த ராமானுஜம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுக்க அர்ப்பணித்தவர் இந்த தேசத்திற்காக. படிக்கிறதுக்கு வழி இல்லாமல் இருந்தது நேரத்தில் இவர்களை போன்ற கல்விமான்கள் எல்லாம் அவரை இந்த சமுதாயத்தினுடைய உயர்நிலையில் இருந்தவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி கடைசியாக அவர் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் சென்று கணிதத்தை படித்து மிகப்பெரிய உலகத்திலேயே ஜீரோயை தொடங்கி கண்டுபிடித்து ஹீரோ ஆன ஒரு மாபெரும் மகத்தான மனிதர் ராமானுஜம். அவர் சொல்கிறார், அதாவது கணிதம் இறைவனை வெளிக்காட்டாத எந்த சமன்பாடுகளும், இறைவனை வெளிக்காட்டாத எந்த சமன்பாடுகளும் அர்த்தமற்றவை என்றே நான் கருதுகிறேன் அப்படின்னு ராமானுஜன் சொல்லியிருக்கிறார். கடைசி அவருடைய வாழ்க்கையும் நீங்கள் நினைத்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், நோய்வாய்ப்பட்டு அவர் இறந்து போகிறார். ஆனாலும் இன்றைக்கு உலகத்திலேயே கல்விக்காக, கணிதத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்தவர் என்று சொன்னால் ராமானுஜத்தை விட இன்னொருத்தரை நான் காட்டுவதற்கு முடியாது, சொல்வதற்கு முடியாது. அந்த அளவிற்கு நீங்கள் எந்த பாடத்தை படிக்கிறீர்களோ, தமிழாக இருக்கலாம், ஆங்கிலமாக இருக்கலாம், வரலாறாக இருக்கலாம், அறிவியலாக இருக்கலாம், அந்த பாடத்திற்காக, அந்த சப்ஜெக்டுக்காக நீங்கள் உங்களை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்படி அர்ப்பணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் எப்படி நான் சாவித்திரிபாயை இங்கே அடையாளம் காட்டினோ, ராமானுஜத்தை இங்கே அடையாளம் காட்டினோ, அதை போன்று நீங்களும் என்ன செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் அடையாளம் காட்டப்படுவீர்கள். இதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது 3 மந்திரங்கள். அந்த 3 மந்திரத்தையும் சொல்கிறேன், மனசுக்குள்ள வச்சிருங்க. அதுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு முதல் தேவை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடியது இங்கே இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க செய்திருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா. இந்த கல்லூரிக்கு என்னென்ன தேவை, இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்னென்ன தேவை, அதை ஒவ்வொன்றாக பார்த்து 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 உங்களுக்கு சொல்லி தராங்க பார்த்தீங்களா, செய்து தராங்க பார்த்தீங்களா. மாணவர்களை உங்களுடைய கையில் கொண்டு தந்ததுக்கு பிறகு
அந்த மாணவர்களுக்குள்ளேயே என்ன திறமை இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்து அதை வெளிக்கொணர்ந்து அதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், அவர்களை எப்படி உங்களை இன்றைக்கு ஒரு மாவட்ட கலெக்டருடைய கையிலிருந்து பரிசு வாங்குவதற்காக உங்களை வார்த்தெடுத்தார்களோ, இந்த கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர்களும் இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களும் வார்த்தெடுத்தார்களோ, அதை போன்று நீங்கள் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் எடுக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறம் பஞ்சுவாலிட்டி. அந்த பஞ்சுவாலிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஆசிரியர்கள் அணியக்கூடிய அத்துணை ஆபரணங்களும். அந்த பஞ்சுவாலிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் தவற விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நீங்கள் சாதிக்கிறதுக்கு முடியாதுங்க. ஒரு திட்டமிட்ட வாழ்க்கை, அது எது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சரியாக அந்த நேரத்துக்குள் நீங்கள் செய்து முடித்தீர்கள் என்று சொன்னால், எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பஞ்சுவாலிட்டி என்கிறத உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் அதை செய்யணும். இன்னைக்கு இந்த நேரத்தில் இது செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் திட்டமிட்டீங்கன்னா அதை செய்தே ஆகணும். இது நடக்குமா சார் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கு. சாந்தி மேடம் நினைக்கலாம், எல்லாரும் நினைக்கலாம், பஞ்சுவாலிட்டியை நம்ம கீப்பப் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா நான் 100% நடக்கும்னு சொல்லுவேன். அதுக்கு யார் உதாரணம்னு கேட்டால் நானே உதாரணம். I am the example keeping the punctuality. எப்படி சார் அது நடக்கும் அப்படின்னா, நீங்கள் மனசுக்குள்ளே திருப்பி 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 சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். நான் இந்த நாள் இந்த நேரத்தில் இந்த விஷயத்தை செய்தே ஆகணும் 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 அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆகியே தீருவீங்க. அந்த பஞ்சுவாலிட்டியை நீங்கள் செய்திருக்க முடியும். 3வது விஷயம் ரெகுலாரிட்டி. ரெகுலராக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செய்துட்டே இருக்கணும். அந்த ரெகுலாரிட்டியை விடவே கூடாது. காலேஜுக்கு ரெகுலராக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா வந்தே தீரணும். ஒரு நாள் கூட நான் ஆப்சண்ட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அதான் வாழ்க்கை. நாளைக்கு டீச்சர் ஆகிவிட்டிங்கன்னா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10 மணிக்கு பெல் அடிக்கக்கூடிய நேரத்தில் எங்களுடைய சயின்ஸ் மிஸ் வருவாங்களா ஏக்கத்தோடு இருப்பாங்க. எங்களுடைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர் வருவாங்களா, கனிந்த இதயத்தோடு இருப்பாங்க. கணித ஆசிரியரை பார்ப்பதற்கு அவர்களுக்கு நீங்கள் ஏமாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடாது. சாந்தி மேடம் இங்கே உட்கார்ந்து இருந்துட்டு இன்னைக்கு தன்யா வரலையா அப்படின்னு சொல்லி ஏக்கமாக இருக்கக்கூடாது. ரெஜிஸ்டரை எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் 10-10க்கு எடுத்து பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் 100 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா 100 பேரும் பிரசன்ட் ஆகிருக்கணும். ரெகுலாரிட்டி, சின்சியாரிட்டி, பஞ்சுவாலிட்டி, ரெகுலாரிட்டி, இந்த 3 விஷயத்தையும் ஆசிரியர்களாகிய நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிப்பீர்களே என்று சொன்னால் நீங்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய ராசாக்கள். இந்த கொங்கு நாடு இன்டிகிரேட்டட் பிஎட் காலேஜினுடைய ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு நீங்கள் செல்லக்கூடிய நேரத்தில் உங்களை பார்த்து பிற ஆசிரியர்கள் கேட்க வேண்டும், நீங்கள் எங்கே பிஎட் படித்தீர்கள் என்று கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் நெஞ்சை நிமிர்ந்து சொல்ல வேண்டும், நான் கொங்கு நாடு ஒருங்கிணைந்த பிஎட் கல்லூரியில் பிஎட் படித்தேன். உங்களுடைய நடை, உடை, பாவனை, செயல் அத்தனையும், சொல் அத்தனையும் மற்றவர்களிலிருந்து வித்தியாசப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லாருடைய கவனமும் உங்கள் முன்னால் வந்து சேரும். அத்தனை பேரும் உங்களை கவனிக்கக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் உயர்ந்தவர்களாக மாறுவீர்கள். அந்த உயர்ந்தவர்களாக மாறுவதற்கு தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு 3 நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூலில், இப்போ தொடர்ந்து ஸ்கூலில் டீச்சிங் போஸ்ட்டுக்கு இன்டர்வியூ நடத்திட்டே இருக்கிறாங்க. என்னையும் சில ஸ்கூலுக்கு கூடுவாங்க. ஒரு ஸ்கூலில் போய் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் இன்டர்வியூக்கு. ஒரு 25 பிள்ளைங்க வராங்க. ஒரு பிள்ளை ஃபிசிக்ஸு படித்து சப்ஜெக்டுக்கு வருது. அந்த பிள்ளை சூப்பராக ஆன்சர் சொல்லுதுங்க. நான் இன்டர்வியூக்கு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கேள்வியே கேட்க மாட்டேன். இந்த டேபிளுக்கு மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஏதாவது கொஞ்சம் பொருட்களை எடுத்து டேபிளுக்கு மேலே வச்சுருப்பேன். வச்சுட்டு என்ன சப்ஜெக்ட்டுக்கு வராங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு தக்கபடி
நீ இதை ஏதாவது ஒன்று செய்து காம்பி அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வருதுன்னு சொன்னால் ஒரு பேப்பரை எடுத்து பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை கையில் எடுத்து கொடுத்து ஒரு சிசர்ஸ் எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டு இதில் மேத்தமெட்டிக்ஸினுடைய ஷேப் எத்தனை ஒன்று உன்னால் பண்ண முடியும் என்கிற பண்ணி காம்பி அப்படிமே. பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கக்கூடிய பிள்ளை வருதுன்னு சொன்னால் நியூட்டனுடைய தேர்டு லாயை ஒரு கர்ச்சிப்பை எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டு லாயை செய்து காம்பி இதில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லுவேன். புத்திசாலியாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளை அழகா அந்த கர்ச்சிப்பை எடுத்து ஒரு பந்து மாதிரி என்ன செய்தோம் செய்துட்டு அப்படி எரியும், அது திருப்பி வரும். நியூட்டனுடைய தேர்டு லா. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, அந்த பிள்ளைக்கு நான் செய்ய வச்சது சொல்லலை. நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகக்கூடிய நேரத்தில் இங்கே இருக்க மாதிரி இவ்வளவு அனுபவசாலிகள் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உங்களுக்கு இப்படி தான் இன்டர்வியூக்கு வைப்பாங்க. ஜெயக்குமார் சார் உங்களுடைய பேராசிரியர் ஜெயக்குமார் சார் இன்டர்வியூ போர்டில் இருக்கிறாருன்னா அவர் இப்படி தான் கேட்பார். என்னை அழைச்சிட்டு வந்தார். பஞ்சுவாலிட்டி எப்படி கீப்பப் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் ஜெயக்குமார் சார்கிட்ட கேளுங்க. 2 மணிக்கு ட்ரெயினில் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 2 மணிக்கு வந்து என்னுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து நான் இறங்கக்கூடிய நேரத்தில் டான் வந்து நிற்கிறாரு. முன்ன பின்னே பார்த்ததில்லை. சார் நான் கொங்கு நாடு காலேஜிலேருந்து வந்திருக்கேன்னாரு. இப்போ புரியுதா பஞ்சுவாலிட்டியை பற்றி நான் பேசுகிறேன்னா? இல்லைன்னா நான் என்ன செய்திருக்கணும், இறங்கிட்டு அறக்க பறக்க பார்த்து அங்கே பார்த்து இங்கே பார்த்து படிங்க, உங்கள்கிட்டேருந்து படிங்க, உங்கள் பேராசிரியர்களை பார்த்து படியுங்கள், அவர்களுடைய ஒவ்வொரு பாதங்களையும் பாருங்கள். அதுவும் அந்த சுவரில் சார்ந்துச்சு நிற்கிறாரே கார்த்தி சார் தானே. நான் இந்த ஜனவரி 5, 6 தினங்களில் 2 நாட்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்னுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர் தான் செய்து இருந்தார். சின்ன சின்ன விஷயங்களுங்க. நான் இங்கிருந்து போகக்கூடிய நேரத்தில் எனக்கு அவர் என்ன 10,000 ரூபாயை தந்தா அனுப்புனாரு, 1 கோடி ரூபாயை தந்தா அனுப்புனாரு, ஒரு கிரீடத்தை வச்சு அனுப்புனாரு. இல்லையே, என் கூட 2 நாள் சார் தண்ணி, சார் டீ, சார் வாங்க சாப்பிடுங்க, அவ்வளோதானே இங்கே சொன்னார். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒவ்வொரு மாணவனும் நாளைக்கு உங்கள் முன்னாடி செய்யக்கூடிய நேரத்தில், மாணவன் இல்லைங்க, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் யாராக இருக்கட்டும்ங்க, செய்யறதுக்கு நீங்கள் பழகிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுதாங்க டீச்சிங். அதான் டீச்சிங். அவருடைய பேர் எனக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா, இவருடைய பேர் எனக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா. ஏன் தெரியுது? ஒரே ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுருங்க. இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் மரணம் உண்டு. ஆனால் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே மரணம் கிடையாது, உங்களுக்கும் கிடையாது. நீங்கள் அத்தனை பேரும் என்றைக்கோ ஒரு நாள் நீங்கள் படித்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடைசி மாணவன் இந்த மண்ணில் வாழக்கூடிய நாள் வரையிலும் நீங்கள் அந்த மாணவனுடைய மனதில் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பீர்கள். அப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே சமூகம் ஆசிரியர் சமூகம். அது இந்த சமூகம், அது நீங்களாக இருக்க வேண்டும். அது ஜெயக்குமார் சாராக இருக்கலாம், கார்த்தி சாராக இருக்கலாம், ராஜன் சாராக இருக்கலாம், ராஜாராம் சாராக இருக்கலாம், யாராகவும் இருக்கலாம். அதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் இன்டர்வியூக்கு வரேன், நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருங்க. இன்டர்வியூக்கு வரேன், அந்த பிள்ளை எல்லா விஷயத்தையும் நான் கேட்டேன். நான் இல்லை, ஒரு 3-4 பேர் அத்தனை கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிவிட்டது. கடைசியாக சேர்மேன் உட்கார்ந்து இருந்துட்டு கேட்குறாரு, வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் தட் சேலரி அப்படின்னு கேட்டார். அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு 9,000ன்னா 9,000 ரூபாய். நான் அந்த பிள்ளைகிட்ட சொன்னேன், அட்டா இவ்வளவு திறமையை வச்சிருக்கிற, நீ 9,000 ரூபாயா சம்பளம் கேட்குற, நீ 50,000 ரூபாய் கேட்கணும் அப்படின்னேன். யுவர் டிமாண்ட் இஸ் நாட் 9,000 rupees, 50,000 rupees, 50, not 515. நான் அந்த பிள்ளைக்கு சொன்னேன், நீ ஏன் 9,000 ரூபாய் கேட்குறேன்னு. அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சது, இந்த 9,000 ரூபாய் எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிச்சது. நான் அந்த பிள்ளைகிட்ட கேட்டேன், 1 கிலோ உருளைக்கிழங்கினுடைய விலை என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா? டு யூ நோ 1 kg பொட்டேட்டோ, ரேட் ஆஃப் தி 1 kg பொட்டேட்டோ? 1 கிலோ ஆப்பிளுடைய விலை உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன்.
அது தெரிந்திருக்கும். அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. ஏன்னா எல்லாம் வீட்டுக்காரங்க செய்கிறாங்க, அம்மா அப்பா செய்து கொடுக்குறாங்க. அது தெரிந்திருந்தால் நீ என்ன செய்திருக்க மாட்டான்னு சொன்னால் இந்த 9,000 ரூபா கேட்டிருக்க மாட்டேன். என் பிள்ளைகளுக்கு நான் பிஎட் படித்து கொடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் சொல்லுவேன், நெவர் யூ ஆஸ்க் யுவர் சேலரி. நீங்கள் கேட்கவே கூடாது, உங்களுடைய சேலரியை நீங்கள் கேட்கக்கூடாது. தே வில் டிசைட், தே வில் டிமாண்ட் யூ. ஏன் இன்னைக்கு ஐஐடியில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை எல்லாம் காரில் இப்போ ஃபைனல் இயர் முடியக்கூடிய நேரத்தில் ஒவ்வொரு பெரிய பெரிய கம்பெனியுடைய கார் வந்து நிற்குதுங்க. ரெட் லைட் வச்ச கார் வந்து நிற்குது. ஏன் அவன் கேட்கல, எனக்கு நீ 2 லட்சம் ரூபா சம்பளம் தரணும், 10 லட்சம் ரூபா சம்பளம் தரணும். அந்த படிக்கக்கூடிய ஐஐடியில் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் கேட்கல, அந்த கம்பெனிக்காரன் டிமாண்ட் பண்ணுறான், உனக்கு நான் இத்தனை லட்சம் ரூபா தரேன், பேக்கேஜ் தரேன். அவன் தான் டிமாண்ட் பண்ணுறான். இந்த பிள்ளை கேட்டுட்டு நான் கேட்டேன், அப்பா என்ன செய்கிறாருன்னு. அப்பா என்ன செய்கிறாருன்னா, அப்பா வீட்டில் பேப்பர் தினமும் காலையில் போடுறாருன்னா. அடா இடம் கேட்டேன், இந்த இடம். அப்பா என்ன செய்கிறாரு, இன்னும் வேலை செய்கிறாரு. அடா என் வீட்டில் பேப்பர் போடக்கூடியவர், என் வீட்டில் பேப்பர் கொடுக்கக்கூடியவருடைய மக. நான் கேட்டேன், அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு தெரியுமா உனக்கு? மழை வெயில் எது தான் வந்தாலும் சரியாக அந்த நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் பேப்பர் போடுறாரு பார்த்தீங்களா? வியர்க்க வாரார் பார்த்தீங்களா சைக்கிளில்? இது நீ தெரிஞ்சிருந்தா இவ்வளவு திறமைசாலியாக இருக்கக்கூடிய நீ 9,000 ரூபா சம்பளம் கேட்டிருக்க மாட்டேன், 50,000 ரூபா சம்பளம் கேட்பேன். நீ 50,000 ரூபா சம்பளம் கேட்கணும் இனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். நான் எதுக்காக உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, உங்களுடைய திறமையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய திராணி உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் இருந்தால் தான் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னால், மாணவர்களுக்கு அந்த திறமைகளை வளர்த்து கொடுப்பதற்கு, தன்னம்பிக்கை ஊட்டுவதற்கு நீங்கள் தகுதியானவர்களாக மாறுவீர்கள் என்பதற்காக நான் இந்த உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொன்னேன். நீங்கள் மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகவில்லை, ரோபோட்டுகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க போகிறீர்கள். ஒரு 5, 10 ஆண்டு 15 ஆண்டுகள் தாண்டக்கூடிய நேரத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டில் இருப்பார்கள். மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் படித்து கொடுக்கக்கூடியது ரோபோட்டுகளாக இருக்கும். அந்த ரோபோட்டுகளுக்கு புரோகிராமை டிசைன் பண்ணக்கூடியவர்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும். இந்த கொங்கு நாட்டு இன்டிகிரேட்டட் ஒருங்கிணைந்த கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக வர வேண்டும். அதற்கு தகுதியுடையவர்களாக உங்களை மாற்றி எடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்கிற வாழ்த்துதலோடு வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு பேரானந்தத்தை உருத்தாக்கி நிறைவு செய்கிறேன். மகிழ்ச்சி, பேரானந்தம். Thank you, sir, for your insightful words.